ہم نے نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ نظم کا بالکل پہلا سوال الف ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے کتنے پہیے ہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں موٹر کار کے کتنے پہیے پڑھے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کے بالکل پہلے شعر میں ہی لکھا ہے، اس موٹر کی شان نرالی، دو سیٹوں دو پہیوں والی۔ تو ہمیں یہاں پتہ چلا تھا کہ یہ جو موٹر کار ہے ٹوٹ بٹوٹ کی، ٹوٹ بٹوٹ جو ایک لڑکے کا نام ہے، اس میں صرف دو پہیے ہیں اور دو ہی سیٹیں ہیں، جبکہ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کار تو دیکھی ہی ہوگی، کار کے ہمیشہ چار پہیے اور سیٹیں بھی 5 سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی کار ہے کہ جس میں صرف 2 سیٹیں ہیں اور 2 پہیے ہیں، اسی لیے ان کو معاف کیجیے گا، اس کو تمام موٹروں سے نرالی یعنی کہ مختلف کہا جا رہا ہے، الگ کہا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے جواب میں لکھتے ہیں، کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم لفظ کتنے کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے 2 پہیے ہیں۔ چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم لکھیں گے ٹے کی آدھی شکل، واو ملائیں گے ساتھ، ٹوٹ، پھر دوبارہ معاف کیجیے گا ٹے کی پوری شکل بنائیں گے، ٹوٹ بٹوٹ، بے اور ٹے کی آدھی شکل اور واو، ٹے کی دوبارہ پوری شکل بنائیں گے تو یہ بن جائے گا ٹوٹ بٹوٹ، ٹوٹ بٹوٹ کی، کاف، کاف کی آدھی شکل اور یہ کی پوری شکل بنائیں گے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر، میم واو مو، ٹیریٹر موٹر، موٹر کار، کاف الف کا اور رے کی پوری شکل، کار، کاف یہ بڑی یہ آئے گی، کاف یہ کے 2، دال، واو 2، 2 پہیے، پے کی آدھی شکل بنائیں گے، ہے کی آدھی شکل، یہ اور بڑی یہ، نیچے نقطے لگا دیتے ہیں، پے کے، ہے کا کنڈا اور یہ کے نقطے، پہیے ہیں۔ تو یہ ہمارا جواب یوں مکمل ہو گیا، ہے چھوٹی یہ نون غنہ ہے، اور یہاں پر ہم ختمہ کی علامت لگا دیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ جواب میں سوالیہ کی علامت ہٹا کر ختمہ کی علامت لگاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہمارا جواب مکمل ہو گیا۔ ہم نے لکھا ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے 2 پہیے ہیں۔ اگلا سوال بے ہے، ہارن بجانے پر موٹر کار کیا کہتی ہے؟ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کہ نظم میں کیا لکھا ہے۔ تو دیکھیے نظم کے آخری 2 اشعار میں لکھا ہے، میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ یوں تو ہر دم چپ رہتی ہے، ہارن بجے تو یوں کہتی ہے، دیکھو میں ہوں موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ اور آخر میں شاعر کا نام لکھا ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ تو دیکھیے ان اشعار میں بتایا کہ ویسے تو اس موٹر کی کوئی آواز نہیں نکلتی، اور جب اس پر کوئی دوسری گاڑی ہارن بجائے کہ آگے سے ہٹ جاؤ یا مجھے راستہ دو، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تو موٹر کار ہوں، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہوں۔ تو یہ اصل میں تو اس طرح سے کار بات نہیں کرتی، لیکن کیونکہ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے تو اس میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ آگے سے ہٹنے کے بجائے موٹر کار جواب دیتی ہے۔ تو چلیے ہم یہ شعر اپنے جواب میں لکھتے ہیں۔ کچھ حصہ ہم سوال کا ہی لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے ہارن بجانے پر
मोटर कार और यहाँ से क्या को काट देंगे, आगे लिखेंगे कहती है और सवालिया की अलामत भी हटा देंगे। उसके बाद हम अपना शेर लिखेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हे की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ देंगे, हे अलिफ हा। रे की पूरी शक्ल, नून की भी पूरी शक्ल बनेगी, नून का नुक्ता लगा देंगे। और बे की आधी शक्ल, जीम की आधी शक्ल और अलिफ बजा, बे जीम अलिफ जा, बजा। नून, नून की आधी शक्ल बनेगी और बड़ी की पूरी शक्ल बनेगी, बजाने पर। पे की आधी शक्ल और रे, पेरे पर, बजाने पर। मोटर, मीम वाव मो, टेरेटर, मोटर। मोटर कार, काफ अलिफ का, रे कार, कार कहती, काफ हे और ते बड़ी ये कहती। हे लिखेंगे, हे और बड़ी ये। इसके बाद आगे हम सवालिया की अलामत की जगह लगाएंगे राब्ता की अलामत, जो दो नुक्ते होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब हम किसी बात को मज़ीद बढ़ाएं यानी और कुछ बताएं उस बात के बारे में, तो तब हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कहती की हम छोटी ये को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आगे हम शेर लिखेंगे। देखो मैं हूँ मोटर कार, पहला मिसरा है। दाल, ये की आधी शक्ल, खे बनाएंगे साथ, वाव। देखो, मैं मीम ये नून गुन्ना, मैं हूँ, हे वाव नून गुन्ना, मैं हूँ। मोटर, मीम व मो, टेरेटर, मोटर कार, काफ अलिफ का, रे। और हम एक और लाइन लगाकर शेर का दूसरा मिसरा नीचे लिखेंगे। आगे लिखते हैं टोट, टे की आधी शक्ल, वाव, टे वाव टो, और फिर दोबारा टे की पूरी शक्ल बनाएंगे, टोट, टोट। बे की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल और वाव, और फिर दोबारा टे की पूरी शक्ल बना देंगे, टोट बटोट, काफ छोटी ये की, टोट बटोट की, मोटर कार, मीम वाव मो, टेरेटर, काफ अलिफ का, रे कार। तो इस तरह हमारा दूसरा जवाब भी मुकम्मल हो गया। हमने लिखा हारन बजाने पर मोटर कार कहती है, देखो मैं हूँ मोटर कार, टोट बटोट की मोटर कार। अब सबक का तीसरा सवाल जीम है। मोटर कार को चलाने वाला कोई ना हो तो ये क्या करती है? तो चलिए देखते हैं सबक में हमने क्या पढ़ा है। इन दो अशार में जवाब मौजूद है, पढ़ते हैं। इस मोटर का अल्लाह बेली, कोई न हो तो फिरे अकेली, घूमे गली गली बाजार, टोट बटोट की मोटर कार। तो हम यहाँ अपने जवाब में लिखेंगे कि कोई ना हो तो ये अकेली ही फिरती रहती है गलियों में और बाजारों में। चलिए लिखते हैं। कुछ हिस्सा हम सवाल का लेंगे, जैसा कि हम लिखेंगे मोटर कार को चलाने वाला कोई ना हो तो ये यहाँ तक लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। मीम वाव मो, टेरेटर मोटर, मोटर कार, काफ अलिफ का, रे कार, मोटर कार, काफ वाव को, चे की आधी शक्ल, लाम की भी आधी शक्ल और लाम के साथ अलिफ को जोड़ देंगे। नून बड़ी ये ने, चलाने, नून की भी हमने आधी शक्ल बनाई।
वाव, अलिफ, लाम, लाम की आधी शक्ल और साथ अलिफ जोड़ेंगे, वाला, काफ वाव को, हमजा छोटी ये, कोई, ना, नून और है, ना, ना को मैंने कुछ ठीक किया है, ना, हो, हे वाव हो, ते वाव तो, हो तो, आगे लिखेंगे ये, अकेली, अलिफ, काफ, ये की आधी शक्ल, लाम की भी आधी शक्ल, साथ छोटी ये को जोड़ देंगे और ये बन जाएगा अकेली, अकेली ही, है और छोटी ये, अकेली ही फिरती, पे और दो चश्मी है और रे, पे के नुक्ते लगा देंगे, चाहे तो आप नीचे ज़ेर की अलामत भी लगा सकते हैं, फिर ते की आधी शक्ल और ये, फिरती रहती, रे की पूरी शक्ल, है की आधी शक्ल, ते की आधी शक्ल और ये, रहती है। तो चलिए हमने इतना ही जवाब में लिख दिया, कभी गलियों में और कभी बाजारों में, है को हम कुछ ठीक करके लिखते हैं। दोबारा से लिखेंगे, अब कुछ बेहतर बना है और आखिर में हमने खत्मा की अलामत लगा दी। हमने क्या लिखा, मोटर कार को चलाने वाला कोई ना हो तो ये अकेली ही फिरती रहती है। अब देखें, हकीकत में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, असल में तो कोई गाड़ी खुद से नहीं चल सकती, बल्कि लाजमी तौर पर उसे कोई ना कोई चला रहा होता है, लेकिन क्योंकि ये एक मिजाहिया नज़म है तो इसलिए शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बिल्कुल मिज़ा के अंदाज में ये बात कही है कि जब कोई भी ना हो तो ये तो अकेली भी चलती रहती है। तो आज हमने नज़्म टोट बटोट की मोटर कार के सवालात किए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इन सवालात को समझने की कोशिश कीजिए।